शिव सैना वाले ना मैं तुहानूं एक दसदा, कोई किसान है कोई सवेरे 4 बजे उठ के कोई जाके पानी लाउंदा अपने खेतों के विच, एडे एडे ढिड कड्ढी 10-10 गड्डियां दीयां सिक्योरिटियां लईआं होईआं। इन्हां नूं पता ही नहीं है किसान जथेबंदियां जां किसान किवें इन्हां लोकां दे ढिड भरदे ने, इन्हां दे गनमैनां दे ढिड भरदे ने, जां इन्हां नूं राशन कित्थों आंदा है। शिव सैना जां मान लो इदां दे जिहड़े गलत बंदे ने, ये मेरे हिसाब नाल तां जी किते वजूद नहीं रखते, क्योंकि ये इलैक्शनां दे विच वरते जांदे ने बंदे वोटां दे लई जां होर जो भी इन्हां ने माहौल खराब करन दे लई ये यूज़ कीते जांदे ने। इसलिए इन्हां दी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। इहदी जगह ते किसी होर सूझवान साफ चरित्र वाले बंदे नूं बेदाग करैक्टर नूं प्रधान लांदे, इस इन्नी वड्डी स्थान की जिम्मेवारी जे दिंदे, तां अकाली दल तो जिहड़ियां इन्नियां गलतियां होईयां ने उहदे च कुछ मेहनत हुंदा काम, इहनूं प्रधान ला के तां सगों उहदे च प्लस होया पॉइंट, कोई मेहनत नहीं होया। आम जनता दे नाल इन्हां दा कोई लैना देना नहीं, गरीबी दे नाल इन्हां दा कोई लैना देना नहीं। हुण पिछे जे इन्हां ने बयान कीता सीगा भी असीं सारा कुछ किसानी दा असीं कराने पे हैं, भी जे तू करवानी पई है ते किसानां दे कोले बह के अपना सरोपा तां पवा के आ। ये बड़ी मंदभागी गल है सर। असल च ना इन्हां चाहे डिंपा जी दे लई, क्योंकि वो नशे च सीगा, जिहड़ी सच्चाई हैगी है, क्योंकि जे वो नशे विच ना हुंदा ना ते उहने इदां दी हिमाकत नहीं सी करनी। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧੀ ਬਚਾਓ ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ MP MLS ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ TV ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, क्योंकि तुसीं अपना बड़ा कीमती टाइम कढ़ के मेरे लिए टाइम कढ़िया, क्योंकि एक सिर्फ तुहाडे ही चैनल ने जिहड़े कि समाज विच जिहड़ियां कुरीतियां हो रहीआं ने जां सरकार वल्लों गलत कदम चुक्के करके जनता परेशान हो रही है, एक सिर्फ तुहाडे सारिआं दे चैनल दा ही एक माध्यम है, क्योंकि तुहाडे चैनलों ते विश्वास है सानूं लोकां नूं, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ कि इस लैवल ते पहुँच के आपां इदां दा हजे भी वो जिहड़ा मखौटा इन्हां लोकां ने अपने मूँह ते पाया होया, जिहड़ा कि हुण जनता दे सामने वो नंगे हो चुके ने, ते वो नंगा जिहड़ा चेहरा हुण वो तुहाडे लोकां दे चैनलां दे राहीं वो अपने समाज दे सामने चंगा बनन दा जिहड़ा ढोंग करदे पे ने, उसे विषय लई मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करके बुलाया जी। सर अपना नाम ते अपना अहुदा जरूर दस दिओ एक बारी। कोई मैं जी गुरचरण सिंह सानेवाल, मैं पंथक अकाली लहर तो मैंबर कोर कमेटी है जी, और लॉकडाउन तो ही मैं समाज सेवा के विच जुड़िया होया जी, और समाजिक सेवा दे विच बेसिकली मैं इंडस्ट्रीलिस्ट हाँ जी। मेरा समाजिक सेवा दे नाल भी दूर दूर तक पहला कोई वाह वास्ता नहीं सी, मेरा किसी लीडरी नाल किसी पार्टी दे नाल मेरा कोई संबंध नहीं। सिर्फ करोना टाइम दे विच जिन्ना को मैं देखिया भी गरीब जनता परेशान सीगी, भी इन्हां लोकां ने भी भुखमरी नूं बिजनेस बना लिया। सेंटर वालों जो राशन आंदा सीगा ते इन्हां ने कार्ड देख के, आधार कार्ड देख के अपना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जिहड़ा कि नहीं सी चाहिदा। जिहड़े बंदियां दी अप्रोच सीगी इन्हां दे सरपंचां तक जां प्रधानां तक उन्हां नूं तां मिल गया, जिहड़े लोकां दी अप्रोच नहीं सीगी जां सिर्फ इन्हां दे ओह वोट बैंक ही ने, वो लोग बेचारे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧੀ ਬਚਾਓ ਧੀ ਪੜਾਓ ਦਾ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਸ਼ੀਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਘਟਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ SGPC ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਾਗ ਲਾਪੀ ਗਏ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯੂਕੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਖੂਨੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚਮਚੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਕੰਮੇ ਲੀਡਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਗੋਂਗਲੋਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਖਬਰ ਇਹ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਢਿੱਲ ਮਠਿੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੂਲ ਦੇ ਦਈਏ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਫ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੇਦਾਗ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੈਨੇਵਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ?
ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੜੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, PM ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਇਹ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ MPs MLA ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਖਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ MP MLA ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੂਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ MP MLA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ 99% ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਧ ਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਰਿਆ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਗੋਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੰਡ ਇਹਨਾਂ MP MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਧੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਬ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੀਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢੀ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ।
ਉਹ TDS ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੈ ਭੁੰਜੇ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ, 10-10 20 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।